નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9ની અંદર આપણી મિત્રો જે નવી સ્વઅધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે, જેમાં ભાગ નંબર 2માં સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ નંબર 9 મૂળભૂત હકો, મૂળભૂત ફરજો અને રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો જે પાઠ છે તેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 9 तमाम वीडियोનું सोल्यूशन मोकली सकीए। प्रश्न नंबर मित्रों 1 छे एनो अ छे, जेमां तमारे जोड़का जोड़वाना छे अने खालीजग्या पूर्ण करवानी छे। पहलो प्रश्न छे मानव हक दिन। तो मानव हक दिन छे ए मित्रों 10મી ડિસેમ્બરના रोज योजवामां आवे छे। तो आपणे 1 ની सामे बी लखीशुं। 2 बाळकोने निःशुल्क अने फरजियात प्राथमिक शिक्षणनो अधिकार। तो अहींया मित्रों आपणो जवाब आवशे डी। 2009 में थयेल बंधारणीय सुधारा अनुसार बाळकोने निःशुल्क मफत अने फरजियात शिक्षणनो अधिकार लाववामां आवेलो छे। तो बे सामे डी लखीशुं। 3 नागरिकोनी मूलभूत फरजो। तो नागरिकोनी मूलभूत फरजो छे ए मित्रों 1976 में थयेल बंधारणीय सुधारो छे। 4 मूलभूत फरज दिन। तो मित्रों 6 जान्युआरी ए मूलभूत फरज दिन तरीके ओळखवामां आवे छे, जाहेर करवामां आवेली छे। 5 लश्करी सेवामां सम्मान। तो तेमां मित्रों आवशे परमवीर चक्र, ई आवशे। तो 5 में आपणे ई लखीशुं। प्रश्न 2 जेमां मित्रों खरा विधान छे तेनी सामे साचुं अने खोटा विधान सामे चोकड़ीनी निशानी करवानी छे। पहलो प्रश्न छे मूलभूत मानव अधिकारो ए लोकशाही शासन प्रथानी पायानी ओळख छे। तो आ विधान साचुं छे। 2 कायदा समक्ष समानता एटले कोईपण व्यक्ति के वर्गनी तरफेणमां विशेषाधिकार। तो आ विधान खोटुं छे। 3 भारतीय नागरिकोने पोताना विचारोनी वाणी अने वर्तन द्वारा अभिव्यक्त करवानी स्वतंत्रता आपवामां आवी नथी। तो आ विधान खोटुं छे। 4 धरपकड़ करायेला अने कस्टडीमां रखायेला दरेक व्यक्तिने धरपकड़ कर्याना 24 कलाकमां सौथी नजीकना मेजिस्ट्रेट समक्ष रजू करवानी जरूर होय छे। तो आ विधान बिलकुल साचुं छे। 5 मनुष्यनो व्यापार, भेट प्रथा, दास प्रथा, बळजबरीथी करावाती कोईपण प्रकारनी मजूरी माटेनी जोगवाईनो भंग कोई शिक्षापात्र गुनो नथी। तो आ विधान खोटुं छे। 6 धार्मिक स्वतंत्रतानो अधिकार एटले पोताना धार्मिक क्रियाकांडो, प्रार्थना के पूजा करवानो अधिकार। तो आ विधान साचुं छे। 7 लोक प्रतिनिधित्व धारानी कलम 123(3) हेठळ चूंटणीमां धर्म, जाति के भाषाना धोरणे मत आपवानी अपील करी शकाय नहीं। तो आ विधान पण मित्रों साचुं छे। हवे आगळ 8मुं विधान जोईशुं। वैज्ञानिक अभिगम, मानवतावाद अने शोधवृत्तिनो विकास ए मूलभूत फरज नथी। तो आ विधान खोटुं छे, कारण के नथी नहीं परंतु छे। 9 बंधारणीय इलाजोनो हक ने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरे बंधारणना आत्मा समान गणाव्यो छे। तो आ विधान साचुं छे। हवे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 3 ની વાત કરીશું। कौंसमां आपेल विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करी तमारे खालीजग्या पूर्ण करवानी छे। पहेलो खालीजग्या छे कि भारत में रहता तमाम नागरिकों माटे समान दीवानी कायदो घड़वा खालीजग्या माटे राज्य प्रयत्न करशे। तो आपणो जवाब आवशे यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2 मानव अधिकारों अंगे जागृति लाववा खालीजग्याए मानव हक दिन उजववा 10 डिसेम्बरनी स्वीकृत करी जाहेर करी छे। तो जवाब आवशे संयुक्त राष्ट्रोए। 3 भारत में खालीजग्याने केटलाक विशेषाधिकारो अपाया छे। तो जवाब आवशे राज्यपाल। राज्यपाल अने राष्ट्रपति बंनेना अपाया छे। अहींया राष्ट्रपति ऑप्शन नथी, बराबर, एटले अहींया राज्यपाल आवशे। 4 जो तमारी संस्थामां समान लायकातनी व्यक्तिओ समान काम करे छे अने तेम छतांय तेमना वेतनमां विसंगतता होय अने ते माटे तमे अवाज उठावो तो तमे बंधारणना खालीजग्या हकने आधारे लड़त करी शको छो। तो आपणो जवाब आवशे शोषण विरुद्धनो अधिकार। 5 भारतीय बंधारणे बधा नागरिकोने विशिष्ट मूलभूत हको उपलब्ध कराव्या छे, परंतु खालीजग्याना संजोगोमां अमुक मूलभूत हको स्थगित करी शकाय छे। तो जवाब आवशे कटोकटी। अने 6 ग्राम पंचायतोनी स्थापना ते राज्य माटे खालीजग्या अंतर्गत रहेलुं कार्य छे। तो जवाब आवशे राजकीय अने विदेशी नीतिना सिद्धांतो अंतर्गत। हवे आपणे प्रश्न 4 पर जईशुं, जेमां विकल्प स्वरूपे केटलाक प्रश्न आपेला छे, जेमां मित्रों आपणे साचो ऑप्शन छे ए चौरस जे लंबचौरस छे ए ऑप्शन लंबचौरस खानामां लखवानुं छे। पहेलो मित्रों विकल्प छे मानव हको खालीजग्या जाळवी राखवाना हेतुथी घोषित कराया छे। तो जवाब आवशे ए मनुष्यનું गौरव। 2 एकसरखी परिस्थितिओमां मुकायेला व्यक्तिओने एकसरखो कायदो लागू पड़शे एटले समानतानो हक कहेवाय।
3. સમાનતાનો હક ભારતમાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું શાસન સ્થાપિત કરે છે. તે શાસન અર્થાંત તો થશે કાયદાનું શાસન, એટલે કે સી ઓપ્શન સાચો છે. 4. બંધારણમાં કયા ધારાનો હેતુ અટકાયતીને કૃત્ય કર્યા બદલ શિક્ષા કરવાનો નથી, પરંતુ રાજ્ય, સમાજ કે કોઈ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ તેને ગુનાહિત કૃત્ય કરવાનું અટકાવવાનો છે? તો જવાબ આવશે ડી, પ્રતિબંધિત અટકાયત ધારો. 5. રાજ્ય નીતિમાંથી અનુદાન મેળવતી કોઈપણ લઘુમતી સંસ્થાઓની મિલકતનું ફરજિયાત સંપાદન કરતી વખતે સરકાર તેની કેવી રીતે પોતાની હસ્તક લેશે? તો જવાબ આવશે ફરજિયાત વળતર આપીને. 6. પોતાના પાલ્યને મફત, ફરજિયાત અને સાર્વત્રિક રીતે શિક્ષણ આપવું તે કોની ફરજ છે? તો એ ફરજ માતા પિતાની બને છે, જે મિત્રો આપણી ફરજો છે તેમાં જણાવેલું છે. 7. દેશમાં શાસનના પાયારૂપ સિદ્ધાંતો એટલે રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો. 8. પુરુષો અને સ્ત્રીઓને સમાન કામ માટે સમાન વેતન મળે તેવા પ્રયત્નો કોણ કરશે? તો તેવા પ્રયત્નો રાજ્ય સરકારે કરવા પડશે. 9. મૂળભૂત હકો કોની સ્થાપના છે? હકો શેની સ્થાપના કરી છે? તો મિત્રો મૂળભૂત હકો છે રાજકીય લોકશાહીની સ્થાપના કરે છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 5 ઉપર જઈશું, જેમાં પ્રશ્નોના 1-2 શબ્દોમાં જવાબ આપવાના છે. પહેલું છે, મનુષ્યની ન્યૂનતમ જરૂરિયાતો એટલે રોટી, કપડાં, મકાન, શિક્ષણ અને આરોગ્યની છે. 2. કાયદા સમક્ષ સમાનતા અને કાયદાનું સમાન રક્ષણનો સમાવેશ કે હકમાં કરવામાં આવ્યો છે? તો સમાનતાનો હકમાં કરાવવામાં આવેલો છે સમાવેશ. 3. ભારતમાં જુદા જુદા ક્ષેત્રે અપાતા કોઈ એક વિશિષ્ટતા દર્શક એવોર્ડનું નામ? તો તેમાં મિત્રો આવશે ભારત રત્ન, પદ્મ વિભૂષણ, પદ્મભૂષણ, પદ્મ વિભૂષણ, પદ્મશ્રી અને લશ્કરી સેવામાં પરમવીર ચક્ર અપાય છે. બરાબર, કોઈ પણ એક લખવું હોય તો આપણે લશ્કરી સેવામાં પરમવીર ચક્ર અપાય છે એ પણ લખી શકીએ, બાકીના પણ એવોર્ડ લખી શકીએ છીએ. 4. 14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો દ્વારા થતી મજૂરી નાબૂદ કરવા બનેલો કાયદો? તો એ છે બાળ મજૂરી નાબૂદી કાનૂન. બરાબર. 5. જો તમે તમારા રાષ્ટ્રના સમૃદ્ધ અને સમન્વિત સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન કરો છો તો તમે શેનું પાલન કરો છો? તો આપણે મૂળભૂત ફરજોનું પાલન કરી રહ્યા છીએ. હવે પ્રશ્ન 6, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપવાના છે. પહેલું છે, માનવ હકો એટલે શું? માનવ હકો એટલે વ્યક્તિ માત્રના અસ્તિત્વ અને તેના વ્યક્તિત્વના સર્વતોમુખી વિકાસ સાધવામાં મદદરૂપ એવી સામાજિક પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવું અને તે ચાલુ રહે એ અત્યંત આવશ્યક છે, જેને આપણે માનવ હકો કહીએ છીએ. 2. લોકશાહી શાસન પ્રથાની પાયાની ઓળખ કઈ છે? તો જવાબ, મનુષ્યનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે તેની ન્યૂનતમ જરૂરિયાતો રોટી, કપડાં, મકાન, શિક્ષણ અને આરોગ્ય તેની ગૌરવપૂર્વક અને સન્માનજનક સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ઉપરાંત તે સર્વતોમુખી વિકાસ સાધી શકે, જે લોકશાહી શાસન પ્રથાની પાયાની ઓળખ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા લીટી વધારે લખાણ હતું, મેં થોડુંક ટૂંકમાં એવી રીતે લખેલું છે. ખાસ તમને ઉકલાતું ના હોય તો મેં બોલ્યો છું એ તમારે ધ્યાનથી સાંભળીને લખી દેવાનું રહેશે. બરાબર. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, પ્રતિબંધિત અટકાયત એટલે શું? તો આપણે અહીંયા જવાબ આપેલો છે, રાજ્યને એમ લાગે કે કોઈ વ્યક્તિ તરફથી કોઈ ગુનાહિત કૃત્ય કે પ્રવૃત્તિ થવાની સંભાવના છે તો સાવચેતીના પગલાં તરીકે તેની નિવારક અટકાયત ધારા હેઠળ ધરપકડ કરી શકાય છે, તેને પ્રતિબંધિત અટકાયત કહે છે. પ્રશ્ન 4, ભારતમાં રાજ્યને પોતાનો કોઈ ધર્મ નથી, આ વિધાન સમજાવવાનું છે. તો જવાબ, ભારતમાં રાજ્યને પોતાનો કોઈ ધર્મ નથી કે ભારતનું રાજ્ય કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત કે માન્યતાઓને આધારે ચાલતું નથી. રાજ્ય કોઈપણ સમુદાયની ધાર્મિક બાબતોમાં અને ધાર્મિક માન્યતાઓમાં દખલગીરી કરી શકશે નહીં, એવું પણ સૂચવવામાં આવેલું છે. તો આ વિધાન આપણે આવી રીતે સમજાવી શકીએ. પ્રશ્ન 5, બંધારણીય ઇલાજોનો હક શા માટે આપવામાં આવ્યો છે? તો અહીંયા મિત્રો બંધારણીય ઇલાજોનો હકની વાત કરીએ તો ભારતના બંધારણે દરેક નાગરિકને મૂળભૂત હકોના અમલથી ખાતરી આપતો બંધારણીય ઇલાજોનો હક આપ્યો છે. આ હક મુજબ કોઈપણ નાગરિક અદાલતો પાસેથી પોતાના મૂળભૂત હકોનું રક્ષણ મેળવી શકે છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, ભવિષ્યના નાગરિકોમાં બાળકો અને કિશોરોમાં મૂળભૂત ફરજોના વ્યાપક પ્રચાર પ્રસાર કેમ આવશ્યક છે? તો ચાલો આપણે એનો જવાબ જોઈએ. જો ભવિષ્યના નાગરિક એવા બાળકો અને કિશોરોમાં આ ફરજોનો વ્યાપક પ્રચાર પ્રસાર થાય અને તેના મહત્ત્વ અને ઉપયોગિતાનું સતત અને સાધન શિક્ષણ આપવામાં આવે તો ભવિષ્યના નાગરિકોમાં સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ઉત્તરદાયિત્વની ભાવના, વિશ્વબંધુત્વ,
ન્યાયી અને શોષણવિહીન સમાજની રચના થાય. બરાબર. ખાસ મિત્રો અહીંયા પણ તમારે મેં જે બોલ્યું છે થોડુંક સાંભળીને લખી દેજો જો અક્ષર ન ઉકલાય તો. પ્રશ્ન 7. સામાજિક સલામતી દ્વારા રાજ્ય પાસે શું અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે? જવાબ. સામાજિક સલામતી દ્વારા સમાજના નબળા વર્ગોના ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનો અમલ રાજ્ય કરશે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે. 8. બંધારણમાં 1976માં સુધારો કરી કઈ બાબત ઉમેરવામાં આવી છે? તો બંધારણમાં 1976માં સુધારો કરી કેટલીક મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કર્યો છે એ બાબત ઉમેરવામાં આવી છે. પ્રશ્ન 9. બંધારણની શોષણવિહીન સમાજની સ્થાપનાનો હેતુ કયા હક દ્વારા સિદ્ધ થયો છે અને કેવી રીતે? જવાબ. બંધારણની શોષણવિહીન સમાજની સ્થાપનાનો હેતુ શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર હક દ્વારા સિદ્ધ થયો. મનુષ્યનો વ્યાપાર, વેઠપ્રથા, દાસત્વ અને બળજબરીથી કરાવતી કોઈપણ પ્રકારની મજૂરી પ્રતિબંધિત છે. આ જોગવાઈ ભંગ શિક્ષાપાત્ર ગુનો ગણાય છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 7 ઉપર આવીશું. નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, કાયદા સમક્ષ સમાનતા અને કાયદાનું સમાન રક્ષણ ભારતીય બંધારણના સમાનતાના હકના સંદર્ભે સમજાવો. ચાલો જવાબ જોઈએ. કાયદા સમક્ષ સમાનતા અને કાયદાનું સમાન રક્ષણ એ બે ખ્યાલનો સમાવેશ સમાનતાના હકમાં કર્યો છે. જેમાં 1. કાયદા સમક્ષ સમાનતા એટલે કોઈપણ વ્યક્તિ કે વર્ગની તરફેણમાં વિશેષાધિકારોનો અભાવ. આ હક મુજબ વ્યક્તિઓ વચ્ચે જાતિ, જ્ઞાતિ, જન્મસ્થળ, આવક કે શિક્ષણના કારણોસર ભેદભાવ રાખવામાં આવશે નહીં. અને બીજું, કાયદાના સમાન રક્ષણનો અર્થ થાય છે કે સમાન સંજોગોમાં કાયદાનો વ્યવહાર સમાન જ હોવો જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ કે વર્ગને અલગ રાખી તેમના પ્રત્યે ભેદભાવ દર્શાવતો કાયદો રાજ્ય ઘડી શકશે નહીં. દરેક કાયદો તમામને માટે એકસરખી રીતે લાગુ પડવો જોઈએ. હવે પ્રશ્ન 2 છે, બંધારણ દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને કઈ સ્વતંત્રતાઓ બક્ષવામાં આવી છે? તો જવાબ જોઈશું. બંધારણ દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને નીચેની સ્વતંત્રતાઓ બક્ષવામાં આવી છે. જેમાં 1. વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા. 2. શાંતિથી અને શસ્ત્રો વિના ભેગા થવાની અને સભા ભરવાની સ્વતંત્રતા. 3. મંડળો અથવા સંઘો રચવાની સ્વતંત્રતા. 4. ભારતના કોઈપણ પ્રદેશમાં ગમે ત્યાં મુક્તપણે હરવા ફરવાની સ્વતંત્રતા. 5. ભારતના કોઈપણ પ્રદેશમાં કોઈપણ ભાગમાં રહેવાની અને સ્થાયી થવાની સ્વતંત્રતા. 6. ગમે તે વ્યવસાય, કામકાજ, વ્યાપાર કે ધંધો કરવાની સ્વતંત્રતા. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે, ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યના હકને વિસ્તૃત સમજાવો. ચાલો જવાબ જોઈએ. ભારતના કોઈપણ નાગરિકને અંતઃકરણ અનુસાર પોતાની મનપસંદ ધર્મમાં માનવાનો, તેનું પાલન કરવાનો અને તેનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો સમાન અધિકાર બંધારણે ઘડ્યો છે. પરંતુ આ સ્વતંત્રતા જાહેર વ્યવસ્થા, નીતિમત્તા અને સ્વાસ્થ્યની બાદ ન આવે તે રીતે વાજબી નિયંત્રણોની આધીન રહીને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર ભોગવવાનો છે. ધાર્મિક ક્રિયાકાંડો, પ્રાર્થના કે પૂજા કરવાના સ્વાતંત્ર્યનો સમાવેશ આમાં પણ થાય છે. એના પછી, ભારતમાં રાજ્યને કોઈ ધર્મ નથી કે ભારતનું રાજ્ય કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો કે માન્યતાઓની આધારે ચાલતું નથી. રાજ્ય કોઈપણ સમુદાયની ધાર્મિક બાબતોમાં અને ધાર્મિક માન્યતાઓમાં દખલગીરી કરી શકશે પણ નહીં. હવે ચોથો પ્રશ્ન છે, વાજબી નિયંત્રણો અને મર્યાદાઓ એટલે શું? જવાબ. સ્વતંત્રતા હક દ્વારા ભારતનો દરેક નાગરિક પોતાના વિચારોની વાણી અને લેખન દ્વારા રજૂ કરી શકે છે. પરંતુ કોઈ નાગરિક આ હકનો અમર્યાદિત અને નિરંકુશપણે ઉપયોગ નહીં કરી શકે. ભારતના બંધારણે આ હક દ્વારા આપેલી સ્વતંત્રતાઓ બધા નાગરિકોએ કેટલીક મર્યાદાઓ હેઠળ ભોગવવાની હોય છે. ભારતનું સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતા, જાહેર શાંતિ અને સલામતી, વિદેશો સાથે મૈત્રીભર્યા સંબંધો, અદાલતોનો તિરસ્કાર, બદનક્ષી, હિંસક ઉશ્કેરણી વગેરે બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી નાગરિકની સ્વતંત્રતા ઉપર રાજ્ય કાયદા દ્વારા મર્યાદાઓ અને નિયંત્રણો મૂકી શકે છે. ભારતનો નાગરિક શાંતિથી અને શસ્ત્રો વિના એકઠા થવાની, જાહેર સભા ભરવાની અને સરઘસો કાઢવાની પણ સ્વતંત્રતા ધરાવે છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 8 ઉપર જઈશું, જેમાં પ્રશ્નોના સવિસ્તર જવાબ આપવાના છે. પહેલું છે, તમે ભારતમાં લઘુમતી સમાજમાંથી આવો છો. ભારતીય બંધારણે તમને કયા બંધારણીય અધિકારો આપ્યા છે? સમજાવો. આપણે જવાબ જોઈએ કે લઘુમતી કોમો પોતાની સંસ્કૃતિ કે ભાષા કે ધર્મના આધારે શિક્ષણ સંસ્થાઓ સ્થાપી શકે છે તેમજ તેનું સંચાલન કરી શકે છે. 2.
રાજ્ય સરકાર કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના તેમને દરેક નાણાકીય સહાય આપવા બંધાયેલી છે. 3. રાજ્ય સરકાર લઘુમતી સંસ્થાઓને રાજ્ય નિધિમાંથી અપાતી શૈક્ષણિક સહાય કે શૈક્ષણિક શિષ્યવૃત્તિમાં જેવા લાભોમાં માત્ર એ કારણોસર ભેદભાવ કરશે નહીં. આવી લઘુમતી સંસ્થાઓની મિલકતનું ફરજિયાત સંપાદન કે પોતાના હસ્તક લેવા ઈચ્છે તો રાજ્ય જરૂરી વળતર આપીને જ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન ટૂંકનો લખવાની છે. ભારતીય બંધારણમાં રાજકીય અને વિદેશી નીતિના સિદ્ધાંતો. જવાબ: રાજ્ય ગ્રામ પંચાયતોની સ્થાપના કરવા માટેની જરૂરી પગલાં ભરશે. તેઓ સ્વરાજ્યનો એકમ તરીકે કાર્ય કરી શકે માટે તેમને જરૂરી સત્તા અને આર્થિક સહાય આપશે. 2. રાજ્ય સેવામાં ન્યાયતંત્રની કારોબારીથી અલગ અને સ્વતંત્ર કરવા પગલાં ભરશે, જેથી ન્યાયાધીશો નિષ્પક્ષ, નીડર અને નિર્ભીક રીતે ન્યાય ચૂકી શકે. 3. આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ, સલામતી અને ઉન્નતિ માટે રાષ્ટ્રો વચ્ચે ન્યાય અને માનવપૂર્વકના સંબંધો જાળવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો અને સંધિઓને લગતી ફરજો પ્રત્યેનો આદર વધારવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય મતભેદો અને તકરારી પ્રશ્નોનો લવાદ દ્વારા શાંતિમય નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન રાજ્ય કરશે અને એ બાબતનું અગ્રિમ પ્રોત્સાહન પણ આપશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે એના પછી, ભારતીય બંધારણમાં કઈ કઈ મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એનો પણ આપણે જવાબ જોઈએ. તો ભારતીય બંધારણમાં મિત્રો નીચે મુજબની જે ફરજો છે એનો સમાવેશ કરેલો છે, જેમાં સંવિધાનને વફાદાર રહેવાની અને તેના આદર્શો અને સંસ્થાઓનો, રાષ્ટ્રધ્વજનું અને રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવાની, આઝાદી માટેની આપણી રાષ્ટ્રીય લડતને પ્રેરણા આપનાર ઉમદા આદર્શોને હૃદયમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવાની અને અનુસરવાની, ભારતમાં સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડતાનું સમર્થન કરવાની અને તેમનું રક્ષણ કરવાની, દેશનું રક્ષણ કરવાની અને રાષ્ટ્રીય સેવા બજાવતી હાકલ થતા તેમ માનવાની. નેક્સ્ટ, ધાર્મિક, ભાષાકીય, પ્રાદેશિક અથવા સાંપ્રદાયિક ભેદોથી પર રહીને ભારતના તમામ લોકોમાં સુમેળ અને સમાન બંધુત્વની ભાવનાની વૃદ્ધિ કરવાની અને સ્ત્રીઓના ગૌરવને અપમાનિત કરે તેવા વ્યવહારો ત્યજી દેવાની. 6. આપણી સમન્વિત સંસ્કૃતિના સમૃદ્ધ વારસાનું મૂલ્ય સમજી તે જાળવી રાખવાની. નેક્સ્ટ, જંગલો, તળાવો, નદીઓ અને વન્ય પશુ પક્ષીઓ સહિત કુદરતી પર્યાવરણનું જતન કરવાની અને તેની સુધારણા કરવાની અને જીવો પ્રત્યે અનુકંપા રાખવાની. નેક્સ્ટ, વૈજ્ઞાનિક માનસ, માનવતાવાદ અને જિજ્ઞાસા તથા સુધારણાની ભાવના કેળવવાની. નેક્સ્ટ, જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવાની અને હિંસાનો ત્યાગ કરવાની. નેક્સ્ટ, રાષ્ટ્રીય પુરુષાર્થ અને સિદ્ધિનો વધુને વધુ ઉન્નત સોપાનો ભણી સતત પ્રગતિ કરતું રહે એ માટે વૈયક્તિક અને સામૂહિક પ્રવૃત્તિના તમામ ક્ષેત્ર શ્રેષ્ઠતા હાંસલ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની. અને છેલ્લે, માતા પિતાએ અથવા વાલીએ 6 થી 14 વર્ષના સુધીના વયના પોતાના બાળક અથવા પાલ્યને શિક્ષણની તકો પૂરી પાડવાની. તો આ મિત્રો આપણા મૂળભૂત ફરજો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો પાઠ નંબર 9નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોયું. આવા જ વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલને મિત્રો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી કરી તમને ધોરણ 9નું તમામ પ્રકારનું મટીરિયલ મળી રહે. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને મિત્રો ખાસ વિડીયોને લાઇક અને શેર પણ કરી આપજો.